செகண்ட் சாப்டரில் 2.7 பார்க்க போகிறோம். கன்வெர்ட்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் to polar form. Here we are going to see some example problems based on converting complex numbers to polar form. Let r and theta be polar coordinate of the point P of x comma y that correspond to a non-zero complex number z equal to x plus iy. The polar form or trigonometric form of a complex number P is z equal to r into cos theta plus I sin theta. How to find r? The value of r represent absolutely value or modulus of the complex number z. The angle theta is called argument or amplitude of the complex number z, denoted by theta equal to arc of z. The angle theta has infinitely many possible value, including negative one of ones, the difference by the integral multiple of 2 pi. Those value can be determined from the equation tan theta equal to y by x. To find the principal argument of the complex number, we may use the following methods. Note that minus pi less than arc of z less than or equal to pi, or minus pi less than theta less than or equal to pi. Principal argument of complex number, first quadrant. நம்ம கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இமேஜினரி பார்ட் அண்டு ரியல் பார்ட் போத் ஆர் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ஆல்ஃபா லைஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். தேர்ஃபோர் theta is equal to alpha. The next one, second quadrant, கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரியல் பார்ட் நெகட்டிவ்லேயும் இமேஜினரி பார்ட் பாசிட்டிவ்லேயும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்ஃபா லைஸ் ஆன் த செகண்ட் குவாட்ரண்ட். தேர்ஃபோர் theta equal to pi minus alpha. Theta is equal to pi minus alpha. Then third quadrant, நம்ம கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு போத் ஆர் நெகட்டிவ், ரியல் பார்ட் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்டோட சிம்பிள் சைன் நெகட்டிவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா the alpha lies on the third quadrant. Therefore theta is equal to alpha minus pi. Alpha minus pi. The next one, fourth quadrant. The real part positive ஆகும் imaginary part negative ஆகும் இருந்துச்சு அப்படின்னா the alpha lies on the fourth quadrant. Therefore theta is equal to minus alpha. இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு போத் ஆர் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்ஃபா வந்து ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் லைஸ் ஆகும். நம்ம வர ஆங்கிளில் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம், தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபானே அப்ளை பண்ணிடலாம். தென் ஆல்ஃபா வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் லைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வர ஆங்கிளில் பையால் நம்ம கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு ரியல் பார்ட் வந்து நெகட்டிவ்லேயும்
இமேஜினரி பார்ட் வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்ஃபா வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் லைஸ் ஆகும். இப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது? தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு அப்ளை பண்ணணும். த நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் உள்ள ரியல் பார்ட் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் வந்து போத் ஆர் நெகட்டிவ் அப்படின்னா ஆல்ஃபா லைஸ் ஆன் த தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டு. அப்போ நம்ம தீட்டாவோட வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பைன்னு அப்ளை பண்ணணும். த நெக்ஸ்ட்டு ரியல் கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் ரியல் பார்ட் வந்து பாசிட்டிவாகவும் இமேஜினரி பார்ட் நெகட்டிவாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்ஃபா வந்து ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டில் லைஸ் ஆகும். அப்போ நம்ம தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு அப்ளை பண்ணணும். First quadrant theta is equal to alpha, then second quadrant theta is equal to pi minus alpha, then third quadrant theta is equal to minus pi plus alpha, then fourth quadrant theta is equal to alpha. The capital A is important to distinguish the principal value from the general value. In practice, to find the principal angle theta, we usually compute alpha is equal to tan inverse of y by x and adjust for the quadrant problem by adding or subtracting alpha with pi approximately. Arc z equal to arc z plus 2n pi, n belongs to z. Question number 1. Write in polar form the following complex number. First Roman letter la first question. 2 plus I 2 root 3. First we find r equal to root of real part square plus imaginary part square. What is the real part? Plus 2. What is the imaginary part? 2 plus 2 root 3. Therefore r equal to square root of 2 square plus 2 root 3 the whole square. 2 square equal to 4. Then 2 root 3 equal to 12. Therefore r equal to square root of 4 plus 12. R equal to root 16. Therefore we get r equal to 4. The next alpha is equal to tan inverse of y by x. What is the y? Y and y 2 root 3. What is x? 2. Alpha is equal to tan inverse of 2 root 3 by 2. 2 cancel. Alpha is equal to tan inverse of root 3. Tan inverse of root 3 oda value. Alpha is equal to tan inverse of pi by 3. Therefore நம்ம கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு இமேஜினரி பார்ட்டும் ரியல் பார்ட்டும் both are positive. Therefore the alpha is lies in the first quadrant. Therefore theta is equal to alpha. Theta is equal to alpha. Therefore alpha is equal to pi by 3. So we get polar form of the complex number. 2 plus I 2 root 3 is 4 into cos hence the polar form of the given complex number 2 plus I 2 root 3 is 4 into cos 2k pi plus pi by 3 plus I sin 2k pi plus
pi by 3. K belongs to Z. First Roman letter. Second question. 3 minus I root 3. 3 minus I root 3 equal to r into cos theta plus I sin theta, r equal to square root of real part square plus imaginary part square. Real part இங்கே 3, imaginary part minus root 3. இப்போ 3 ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா 9, root 3 ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா 3. அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9 plus 3 equal to root of 12. இப்போ r equal to root 12ஓட root 12 எடுத்தோம் அப்படின்னா 2 root 3. therefore alpha is equal to tan inverse of y by x. yங்கிறது இங்கே imaginary part minus root 3, xங்கிறது real part 3. அப்போ root 3 ஐயும் 3 ஐயும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 by root 3. இப்போ இதில் வந்து இந்த y by xங்கிறது ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் தான், அதனால தான் 1 by root 3ன்னு போட்டிருப்போம். அப்போ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 5 by 6 ஆயிரும். இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரியல் பார்ட் வந்து பாசிட்டிவும் இமேஜினரி பார்ட் வந்து நெகட்டிவ்லேயும் இருக்கும். அப்போ நமக்கு ஆல்ஃபா வந்து 4th குவாட்ரண்ட்டில் லைஸ் ஆகும். அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா. இங்கே ஆல்ஃபாங்கிறது 5 by 6. அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 5 by 6. அப்போ 3 மைனஸ் I root 3 ஈக்குவல் டு ஆரோட வேல்யூ என்னது 2 root 3 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் மைனஸ் 5 by 6 ப்ளஸ் I sin மைனஸ் 5 by 6. 3 மைனஸ் I root 3 ஈக்குவல் டு 2 root 3. காஸ் ஆஃப் மைனஸ் 5 by 6னாலும் காஸ் ஆஃப் 5 by 6னாலும் ஒன்று தான். மைனஸ் I sin 5 by 6. சைன் ஆஃப் மைனஸ் 5 by 6 அப்படின்னா மைனஸ் sin 5 by 6. அதனால தான் இங்கே நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா, சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் தீட்டாவை யூஸ் பண்ணி இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. Hence the polar form of the given complex number 3 minus I root 3 is 2 root 3 into cos of 2k pi minus pi by 6 plus I sin 2k pi minus pi by 6. K belongs to Z. The next first Roman letter third question. Minus 2 minus I2 minus 2 minus I2 equal to r cos theta plus I sin theta. இப்போ நம்ம r கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர். ரியல் பார்ட் இங்கே -2, இமேஜினரி பார்ட்டும் -2. ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 + 4. 4 + 4னா 8. 8க்கு ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா 2 root 2. அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு 2 root 2. ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் y by x. ஒய்ங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா இமேஜினரி பார்ட்டு -2, எக்ஸுங்கிறது -2. அப்போ -2 கேன்சல் பண்ணால் 1. அப்போ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 1க்கு ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு tan இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 5/4. அப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு ரியல் பார்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நெகட்டிவில் இருக்குது, இமேஜினரி பார்ட்டும் நெகட்டிவில் இருக்குது. அப்போ கண்டிப்பாக ஆல்ஃபா வந்து 3rd குவாட்ரண்ட்டில் தான் லைஸ் ஆகுது. அப்போ 3rd குவாட்ரண்ட்டில் லைஸ் ஆகும்போது தீட்டா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா -π + ஆல்ஃபா. தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு -π + ஆல்ஃபா. இதை நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி ஒரு டயக்ராமில் பார்த்துருப்போம். நம்ம கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு ரியல் பார்ட்டும் இமேஜினரி பார்ட்டும் போத் நெகட்டிவ் அப்படின்னா 3rd குவாட்ரண்ட்டு. அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு -π + ஆல்ஃபா. இங்கே ஆல்ஃபாங்கிறது π/4. அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு -π + π/4. அப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு -3π / 4. அப்போ நமக்கு
minus 2 minus I2 equal to R oda value 2 root 2 cos of minus 3 by 4 plus I sin 3 by 4. அப்போ போலார் ஃபார்ம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 root 2 cos of 2k pi minus 3 pi by 4 plus I sin 2k pi divided minus 3 by 4. K belongs to Z. The next first Roman letter question number 4. I minus 1 divided by cos of pi by 3 plus I sin pi by 3. இந்த கொஸ்டினை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டரில் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு போலார் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான். கண்டுபிடிச்சிட்டு நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம let z equal to I minus 1 equal to minus 1 plus I. இதுக்கு போலார் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். R equal to square root of minus 1 the whole square plus 1 the whole square equal to 1 plus 1 equal to root 2. So alpha equal to tan inverse of y by x is equal to tan inverse of 1 divided by minus 1 equal to tan inverse of 1. Therefore alpha is equal to pi by 4. இப்போ z equal to I minus 1ங்கிறது என்னது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ரியல் பார்ட் வந்து மைனஸ்லேயும் இமேஜினரி பார்ட் வந்து ப்ளஸ்லேயும் இருக்குது. அப்போ ஆல்ஃபா லைஸ் ஆன் த செகண்ட் குவாட்ரண்ட். ஆல்ஃபா லைஸ் ஆன் த செகண்ட் குவாட்ரண்ட் அப்படின்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபா. இங்கே ஆல்ஃபாங்கிறது நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா பை பை 4னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்போ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் பை பை 4 ஈக்குவல் டு 3 by 4. அப்போ z ஈக்குவல் டு r இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா. ஆர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரூட் 2னும் தீட்டா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 3 by 4னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ ரூட் 2 காஸ் ஆஃப் 3 by 4 ப்ளஸ்ஸு ஐ சைன் 3 by 4. அப்போ நம்ம நியூமரேட்டரில் இருக்கிற I மைனஸ் 1க்கு போலார் ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதை இங்கே எழுதுகிறோம் பாருங்களேன். ரூட் 2 cos of 3 by 4 plus I sin 3 by 4 divided by cos of pi by 3 plus I sin pi by 3. இப்போ நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை பொறுத்தவரையிலும் இந்த மாதிரி இருக்க டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் இருக்கும்போது டினாமினேட்டர் நம்ம மேலே கொண்டு போகும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆங்கிளை சப்ராக்ட் பண்ணலாம் டிவைடில் இருக்கும்போது. இப்போ அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கும்போது அடிஷன் பண்ணுறது ஆங்கிளை மட்டும் ஆட் பண்ணணும். எப்போ ரெண்டு போலார் ஃபார்மும் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கும்போது. அதே மாதிரி ரெண்டு போலார் ஃபார்மு டிவைடில் இருக்கும்போது ஆங்கிளை ரெண்டையும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு பாருங்களேன். இப்போ நமக்கு நியூமரேட்டரில் காஸ் ஆஃப் 3 by 4 இருக்கா ப்ளஸ் ஐ சைன் 3 by 4 இருக்கா. டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது காஸ் ஆஃப் பை பை 3 ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை 3 இருக்கா. அப்போ நம்ம ரூட் 2 அப்படியே இருக்கும், காஸ் ஆஃப் 3 by 4 அப்படியே இருக்கும். டினாமினேட்டரில் இருக்கிற பை பை 4 மேலே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா மைனஸ் பை பை 4னு எழுதிக்கலாம் நம்ம. ப்ளஸ் ஐ சைன் 3 by 4 மைனஸ் பை பை 3. அப்போ இதை சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா எதை 3 by 4ஐயும் மைனஸ் பை பை 3ஐயும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் 12 நமக்கு பை பை 4 கிடைக்கும். அப்போ ரூட் 2 காஸ் ஆஃப் பை பை 4 ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை 4 ப்ளஸ் ஐ சைன்
3/4 minus pi by 3. அப்போ இதை சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா எதை 3/4ஐயும் மைனஸ் pi by 3ஐயும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் 12 நமக்கு pi/4 கிடைக்கும். அப்போ √2 cos of pi/4 plus I sin pi/4. We get the answer I minus 1 divided by cos of pi/3 plus I sin pi/3 equal to √2 cos of 2k pi plus pi/12 plus I sin 2k pi plus pi/12. So k belongs to Z. Number 2 பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி கன்வெர்ட்டிங் போலார் டு ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இப்போ நம்ம 10th படிச்சிருப்போம், 11th படிச்சிருப்போம். ஒன்றில் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து 0, 30, 45, 60, 90. சைன் தீட்டாவோட வேல்யூஸ் என்னென்ன அப்படின்னா 0 டிகிரி இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ 0. சைன் தீட்டாவோட டிகிரி வந்து 30 இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ 1/2. சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ 45 டிகிரி இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ வந்து 1/√2. 60 இருக்கும்போது √3/2. 90 இருக்கும்போது 1. த நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி காஸ், அதோட காஸ் 0ஓட வேல்யூ 1. காஸ் 30ஓட வேல்யூ √3/2. காஸ் 45 டிகிரியோட வேல்யூ 1/√2. காஸ் 60ஓட வேல்யூ வந்து 1/2. காஸ் 90ஓட வேல்யூ 0. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போலார் ஃபார்ம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா, இஃப் z ஈக்குவல் டு r இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா தென் z பவர் -1 ஈக்குவல் டு 1/r இன்ட்டு காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டா. ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி. தென் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி z1 ஈக்குவல் டு r1 இன்ட்டு cos theta 1 plus I sin theta 1 and z2 equal to r2 into cos theta 2 plus I sin theta 2. Then z1 into z2 equal to, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட போலார் ஃபார்மையும் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த r1 r2ஐயும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம். இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கிள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன். z1 இன்ட்டு z2 ஈக்குவல் டு r1 இன்ட்டு r2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் தீட்டா 1 ப்ளஸ் தீட்டா 2 ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா 1 ப்ளஸ் தீட்டா 2. இந்த நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்மளோட போலார் ஃபார்ம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாடுலஸ் வேல்யூ மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும். தென் ரெண்டு போலார் ஃபார்மோட ஆங்கிளை ஆட் பண்ணால் போதும். ப்ராப்பர்ட்டி 3 z1 ஈக்குவல் டு r1 இன்ட்டு காஸ் தீட்டா 1 ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா 1 அண்ட் z2 ஈக்குவல் டு r2 இன்ட்டு காஸ் தீட்டா 2 ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா 2. தென் z1 பை z2. இப்போ மேலே ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்தோன்னா ப்ராடக்ட் பண்ண மாதிரி இங்கே டிவைட் பண்ணுறோம். டிவைட் பண்ணும்போது அந்த மாடுலஸ் வேல்யூ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிக்கணும். ஆங்கிள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ராக்ட் பண்ணணும். z1 by z2 ஈக்குவல் டு r1 டிவைடட் பை r2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் தீட்டா 1 மைனஸ் தீட்டா 2 ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா 1 மைனஸ் தீட்டா 2. இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். கொஸ்டின் நம்பர் 2. ஃபைண்ட் த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். செகண்ட் ரோமன் லெட்டரில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின். காஸ் ஆஃப் π/6 ப்ளஸ் ஐ சைன் π/6 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் π/12 ப்ளஸ் ஐ சைன் π/12.
இப்போ ரெண்டு போலார் ஃபார்ம் இருக்குது. இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இதை ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம். சொல்யூஷன் இப்போ ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்கா, ப்ராடக்டில் இருந்தால் என்ன பண்ணிக்கணும், மாடுலஸ் வேல்யூ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கணும். ஆங்கிள் ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணணும். ப்ராப்பர்ட்டி 2 யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே மாடுலஸ் வேல்யூ எதுவும் இல்லைங்கிறனால 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். 1 தான். அப்போ cos of pi by 6 plus I sin pi by 6 into cos of pi by 12 plus I sin pi by 12. அப்போ pi by 6ஐயும் pi by 12 என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ cos of pi by 6 plus pi by 12 plus I sin pi by 6 plus pi by 12. அப்போ cos of இது ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா 2pi plus pi divided by 12 plus I sin 2pi plus pi divided by 12. அப்போ ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா cos of 3pi by 12 plus I sin 3pi by 12. இது கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா cos of pi by 4 plus sin pi by 4. இந்த pi by 4ங்கிறது ரேடியன்ட்டில் இருக்குது. நம்ம அதை டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1/√2 ஆயிரும். cos pi by 4ஓட வேல்யூ 1/√2 தான். sin pi by 4ஓட வேல்யூ 1/√2 தான். அப்போ 1/√2 plus I into 1/√2. அப்போ 1/√2 காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா 1/√2 into 1 plus I. இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு போலார் ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதே மாதிரி செகண்ட் ரோமன் லெட்டரில் செகண்ட் கொஸ்டின் cos of pi by 6 minus I sin of pi by 6 divided by 2 into cos of pi by 3 plus I sin pi by 3. இப்போ இது பாருங்களேன், டிவைடில் இருக்கா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும். இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத கொண்டு போய் நியூமினேட்டரில் எழுதும் போது ஆங்கிள் ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ராக்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம இங்கே சின்ன லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா cos of pi by 6 மைனஸ் I sin pi by 6 என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா cos of minus pi by 6 ஒன்று எழுதுகிறோம். தென் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் I sin pi by 6 ப்ளஸ்ஸு I sin of pi minus pi by 6ன்னு எழுதியிருக்கோம் பாருங்களேன். எழுதியாச்சா? ஓகே. தென் செகண்ட் இதை சேஞ்ச் பண்ண வேணாம். cos of pi by 3 ப்ளஸ் I sin pi by 3. இப்போ நம்ம இதை எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். cos of minus pi by 6 ப்ளஸ் sin of minus pi by 6. இப்போ டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத நியூமினேட்டர் கொண்டு வரும்போது ஆங்கிள் என்ன சேஞ்ச் ஆகிரும் அப்படின்னா மைனஸாக மாறிடும். அப்போ எப்படி எழுதலாம், cos of minus pi by 6 minus pi by 3 plus I sin minus pi by 6 minus pi by 3. இது சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும், 1/2 cos of minus 3 by 6 plus I sin minus 3 by 6 equal to 1/2. இது சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோன்னா minus pi by 2. அப்போ 1/2 cos of minus pi by 2 plus I sin pi by 2. 1/2 அப்படியே இருக்கட்டும். cos of minus pi by 2 வேல்யூ என்னது 0. sin of minus pi by 2 ஓட வேல்யூ -1. therefore minus 1/2.